Hello everyone, my name is Hatek Sharma. I am from Dream Catchers Institute Bathinda. ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅ ਵੰਡਰ ਪਲਾਂਟ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ 1 to 13 ठीक है उन्हों के बारे डिस्कस करा रहा। लाइक इन्हों की पंजाबी की होनी चाहिए सी, मेरे मन के की रहना चाहिए जो मैं इन्होंने आंसर बनाने सी, एज वेल एज मेरी स्ट्रैटेजी की बनानी चाहिए सी मैनू जे मैं क्वेश्चनस जो लभ रहा सी। जे बाई चांस तुहाडे कोई जे तुसीं इहनूं प्रैक्टिस ते लिया होए तो तुहाडी रीडिंग जिहड़ी हैगी है जे वो गलत होई भी है, मीनस कोई आंसर तुहाडा अनफॉर्चुनेटली जे वो गलत होया तो प्लीज़ आपां अपनी थॉट्स मैच करके ट्राई करते हैं भी लाइक कित्थे कमी रह गई तो उस चीज़ नूं आपां देख लैंदे हां। तो फस्ट ऑफ ऑल तुहाडे सामने ने क्वेश्चन नंबर 1 to 7। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ A to F ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਲੈਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਬੈਂਬੂ ਵਿਦ ਅਦਰ ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਬੂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਨਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਫ ਬੈਂਬੂ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਂਬੂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। फिर आने जो आप थर्ड क्वेश्चन थे तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट हैगी है लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च। लिमिटेड एक्सटेंट जो आप पहले देख लीए कि मतलब की होंगे, यदा मतलब है लैस नॉलेज, मतलब आप जे कह दिए किसी चीज़ का घट होना। तो जो रिसर्च इस ते चल रही है बैंबू ते किहड़े पैराग्राफ दे विच ये गल कीती गई है कि उस दे रिसोर्सिस घट ने या एग्जिस्टिंग रिसर्च नूं लैके नॉलेज घट है जां लाइक लोग घट रिसर्च कर रहे हैं। आप ये तिन्ना चो कोई भी गल अपने मन के सोच सकते हैं इस क्वेश्चन नूं लभण दे लई। फिर इन्हें फोर्थ क्वेश्चन दे तो फोर्थ क्वेश्चन है ह्यूमन डिवेलपमेंट दैट डिस्ट्रॉयड लार्ज एरियाज ऑफ बैम्बू। किहड़े पैराग्राफ दे विच इस चीज़ ते स्ट्रैस दी गई है कि जिहड़ी ह्यूमन दी डिवेलपमेंट है उसने लार्ज एरिया बैम्बू का डिस्ट्रॉय किया होया। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ बैम्बूज आर पुट टू अ वैरायटी ऑफ यूजेस, मतलब बैम्बूज दे लाइक बैम्बू दे यूज की गल की कि वैरायटी ऑफ यूज जिहड़ा हैगा बैम्बू का वो किवें हुंदा है, ये किहड़े पैराग्राफ दे विच दस्सिया होया। सिक्स्थ क्वेश्चन है एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ बैम्बू कैन हैल्प द सर्वाइवल ऑफ अ रेंज ऑफ प्लांट्स। तो किहड़े पैराग्राफ दे विच एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि बैम्बू किवें हैल्प करता है बाकी दे प्लांट्स नूं बचाउण दे विच, उन्हां नूं सर्वाइव करन दे विच। तो सैवंथ क्वेश्चन जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ द मैथड्स यूज्ड टू स्टडी बैम्बू। ਤਾਂ ਬੈਂਬੂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ 8th to 11 ਕੁਐਸਚਨਸ। 8 to 11 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚਰ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ABCD ਤੋਂ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ 8th to 11th ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਰੋਇੰਗ ਬੈਂਬੂ ਜੈਪਰਡਾਈਜ਼ ਟੂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈਪਰਡਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜੈਪਰਡਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੈਪਰਡਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਕ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਬੂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ किस चीज़ वाल लै जाता है, वाइल्ड लाइफ नूं खत्म करने वाल लै जाता। मतलब जे बैम्बूज खत्म करांगे, बैम्बूज नूं खत्म किया जाऊगा तो उहदे नाल वाइल्ड लाइफ भी खत्म हो सकती है। तो ये किहड़े राइटर ने कहा या रिसर्चर ने या साइंटिस्ट ने कहा होया। फिर 9th क्वेश्चन वाल चलते हैं। तो पीपल हैव वैरी कन्फाइंड नॉलेज ऑफ बैम्बू। पहला कन्फाइंड का मीनिंग समझांगे। कन्फाइंड का मीनिंग हुंदा किसी चीज़ का घट होना, मीनस लिमिटेड होना। तो मतलब लोकां दे कोल बहुत घट नॉलेज है बैम्बू नूं लैके। तो इस दे बारे कौन राइटर अपना स्टेटमेंट दे रहा तो वही गल चलूगी।
ਤਾਂ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that is about some people do not think that bamboo is endangered. endangered ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ endangered ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। some people do not think that bamboo is endangered, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬੈਂਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ bamboo has loads of commercial potentials, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੈਂਬੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ 'ਚ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ 12 ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਟ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਜ਼ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਬੈਂਬੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਕ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣੀਆਂ ਬੈਂਬੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੋਊਗੀ। 13th ਮੀਨਸ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦਾ, ਵਿਚ ਬੈਂਬੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਬੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬੈਂਬੂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੀਨਸ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਟਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰ ਪਲਾਂਟ, ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਮ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਂਟ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਦ ਹੈਬੀਟੈਟ, they aren't stronger enough or there aren't enough of them perhaps, but bamboo can take care of itself, it is strong enough to survive if left alone। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਕ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਹੈਬੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਬੈਂਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ 9th ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ PDF ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਤਾਂ 9th ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਵੱਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲਾਈਕ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬੈਂਬੂਜ਼ ਮੋਸਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਇਟਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਬੈਂਬੂ ਦੀ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੀਨਸ ਮੇਨ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਿਊ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ PDF ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਆਨਸਰ ਵੱਲ। ਥਰਡ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸੈਡਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ਨਟ ਐਨ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਸਟੋਰੀ, all over the world the ranges of many bamboo species appear to be। ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਪਰ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ PDF ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ
तो इस तरह तुसीं देख सकते हो। बाकी ये पंजाबी सोल्यूशन की थोड़ी जी देख लैंदे आ। दिस इजंट एन आइसोलेटेड स्टोरी, मतलब ये कल्ली ये कहानी नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड द रेंजिज ऑफ मैनी बैम्बू स्पीशीज अपीयर टू बी, तो मतलब पूरे वर्ल्ड दे विच ਜਿਹੜੀ भी बैम्बूज की मेन रेंज सीगी तो सारिਆਂ ਦੀ कहानी ਇੱਕੋ जी है। बाकी तुसीं क्वेश्चन नाल मैच करियो, तुहानूं आंसर मिल जूगा जी ਇਹਦਾ। फिर आने अपने लाइक फोर्थ आंसर वाल। फोर्थ आंसर जिहड़ा हैगा दैट इज़ ए पैराग्राफ। ए पैराग्राफ का पहले सोल्यूशन साइड देखिए तो वो लाइनां ने तुहाडे कोल, उसदी लाइन की गल करिए तो आपां लार्ज एरियाज ऑफ बैम्बू फॉरेस्ट हैव बीन क्लीयर्ड टू मेक वे फॉर फार्म्स एंड कमर्शियल प्लांटेशनस। ठीक है, पंजाबी बना लिए। लार्ज एरिया जिहड़ा हैगा बैम्बू फॉरेस्ट का वो क्लीयर हो चुके हैं, मतलब साफ हो चुके हैं, कट्टे जा चुके हैं बैम्बू टू मेक वे फॉर फार्म्स, ਤਾਂ ਜੋ खेत बनाए जा सकन ਜਾਂ कमर्शियल प्लांटेशन हो सके। कमर्शियल प्लांटेशन मीनस फैक्ट्रीज वगैरह लगना भी ये आ सकता है। तो यदि लोकेशन जी हैगी है ए पैराग्राफ की बिल्कुल लास्ट लाइन है जी, तो चैक कर लियो, वो तुहानूं ये आंसर जस्टिफाई कर जूगा। तो नैक्सट जिहड़ा हैगा आंसर नंबर 5 डी पैराग्राफ इसका आंसर है जी। सोल्यूशन देखते हैं तो ये लाइन जी है ऑफकोर्स बैम्बूज मेन फंक्शन हैज़ ऑलवेज बीन इन डोमैसटिक एप्लीकेशनस। ऑफकोर्स बैम्बू जिहड़ा है ਉਹਦਾ मेन फंक्शन है कि डोमैसटिक एप्लीकेशन ते कॉन्सनट्रेट करता है, मतलब ए दा आंसर है। तो ये लोकेशन देखांगे तो लोकेशन ये है 5th लाइन है तुहाडे पैराग्राफ की PDF या प्रिंट आउट के उपर, मीनस डी पैराग्राफ की 5th लाइन तुसीं चैक कर लो तो तुहानूं आंसर जस्टिफाई कर जूगा। तो उस तो बाद आंसर नंबर 6 आंसर हैगा सी पैराग्राफ। पहला सोल्यूशन देखिए आप इहदा। तो सोल्यूशन इहदा है जी देयर इज़ अ ग्रोइंग एविडेंस दैट bamboo plays an important part in determining forest structure and dynamics. Like a growing evidence ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਬੈਂਬੂ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਬੈਂਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੋਰੈਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ कि बैम्बू हैल्प करता है बाकी दे प्लांट्स की रेंज ਵਧਾਉਣ वास्ते। डायनामिक्स उन्होंने इत्थे रिफ्लैक्ट कर रहे वर्ड नूं, ते मीनस आप ये कह रहे हैं कि बैम्बू एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेस्ट स्ट्रक्चर नूं ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ एक्सटेंड करन दे विच। इहदी लोकेशन जिहड़ी हैगी है तुहानूं ये मिल जूगी 7th लाइन है तुहाडे सी पैराग्राफ की, तो चैक कर लिओ। फिर आने आप अपने 7th आंसर दे विच जिहदा आंसर हैगा बी पैराग्राफ। तो सोल्यूशन देखते हैं इहदा। तो सोल्यूशन दे विच एक लाइन है इहदी ऑफ दीज ओनली 38 प्रायोरिटी स्पीशीज़ आइडेंटिफाइड फॉर देयर कमर्शियल वैल्यू हैव बीन द सब्जैक्ट ऑफ एनी रियल साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, लोकेशन साइड देखिए तो यदि लोकेशन तुहानूं मिलूगी 9th लाइन है इस पैरा दी, मीनस बी पैराग्राफ की थोड़े PDF या थोड़े प्रिंट आउट दे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन सीगा द मैथड्स यूज्ड टू स्टडी बैम्बू। ये इन्होंने कहा सी आपां नूं कि आपां लभना है कि किहड़े पैरे दे विच आपां नूं दस्सिया होया कि मैथड जिहड़े यूज़ कीते जांदे आ बैम्बू नूं स्टडी करन दे विच। तां ओनली 38 प्रायोरिटी स्पीशीज़ आइडेंटिफाइड फॉर देयर कमर्शियल वैल्यू हैव बीन सब्जैक्ट फॉर एनी रियल साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च की गल हुई है तो मैथड्स इस दे विच दस रहा हो, तो तुसीं इत्थों आंसर अपना फाइंड आउट कर लिओ जी। तो फिर 8th क्वेश्चन है सॉरी आंसर ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ आंसर हैगा दैट इज़ ए मीनस इयान रेडमन। ਇਹਦਾ राइटर ਜਿਹੜਾ या रिसर्चर ਜਾਂ साइंटिस्ट कह सकते हो। तो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ डिस्ट्रॉइंग बैम्बू जैपरडाइजेज टू वाइल्ड लाइफ। सोल्यूशन ਜਿਹੜਾ हैगा तो ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ है देखो देयर चांसिस ऑफ सर्वाइवल वुड बी रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। तो मतलब इत्थे जिहड़ा इयान रेडमंड है तो वो गल कर रहा कि इन्हां दे चांसिस जिहड़े हैगे सर्वाइवल दे वो घट जाणगे सिग्निफिकेंटली। मतलब आपां इहनूं कह सकते हैं तेजी नाल भी कह सकते हैं, लगातार भी कह सकते हैं। सोल्यूशन जिहड़ा इहदा हैगा तुहानूं इहदी लोकेशन मिलूगी 6th लाइन है तुहाडी लाइक पैराग्राफ दे विच तुसीं देख लिओ। तो ये तुहानूं आंसर इयान जिथे रेडमंड लिखा होवे उत्थे तुहानूं इहदा आंसर मिल जूगा। 9th आंसर जिहड़ा हैगा उहदा लाइक बी आंसर है। तो मीनस जे देखो तो कैपस इस दी गल कर रहा है। सोल्यूशन जिहड़ा है तो दिस प्रॉब्लम इजंट कन्फाइंड टू बैम्बू। तो वो एक लाइन बोलता है कि यह प्रॉब्लम कन्फाइंड टू बैम्बू। कन्फाइंड तुहानूं मैं मीनिंग पहलां दस गया सी, लिमिटेड इसका जिहड़ा सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हैं कि वो कहता है कि लिमिटेड नहीं हैगी बैम्बू वास्ते। एक बार लाइन उन्होंने स्टडी करते हैं। पीपल हैव वेरी कन्फाइंड नॉलेज ऑफ बैम्बू। तो ये इत्थे दस रहा है
ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਇਹਦੇ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 11th ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 10th ਆਨਸਰ ਵੱਲ। 10th ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ B ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸਮ ਪੀਪਲ ਡੂ ਨੋਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਬੈਂਬੂ ਇਜ਼ ਇੰਡੇਂਜਰਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ the people who live with bamboo don't perceive it as being endangered in any way। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਂਬੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਸੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਇੰਡੇਂਜਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 5th ਲਾਈਨ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, E ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ 5th ਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11th ਦਾ ਆਨਸਰ D ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਬੂ ਹੈਜ਼ ਲੋਡਸ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਇਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਸ substantially to poverty elevation and wealth creation। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੋਵਰਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੋਵਰਟੀ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਲਥ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ D ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਲਿਪਸ ਵੱਲ। 12 ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੀਏ, ਸੋਇਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਵਿਚ ਟਾਈ ਇਨ ਦ ਟੌਪ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਦ ਸੋਇਲ ਆਰ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ ਸੋਇਲ ਰੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚ ਟਾਈ ਇਨ ਦ ਟੌਪ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਦ ਸੋਇਲ, ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਬੂ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਟੌਪ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਰੂਸ਼ਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਇਲ ਰੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ 6ਵੀਂ ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਲਾਈਨ, 6th ਐਂਡ 7th ਲਾਈਨ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ C ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਬੈਂਬੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਬੈਂਬੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, 3rd ਲਾਈਨ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ D ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ 13 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚਿਲਡਰਨਸ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੀਨਸ ਵਧੀਆ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਵਾਤੇ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਐਡ ਔਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕੈਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟਾਸਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਸਕੋਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ 2 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਲਡਰਨਸ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਟਾਕ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ 3rd ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਹੋਣ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ PDF ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦੀ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ PDF ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ।